This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আজ চুঁচুড়া নেতাজি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কনজিউমার এডুকেশন দপ্তরে 5 দিনব্যাপী বিশেষ আইনি প্রশিক্ষণ শিবিরের সরকারি আইন শিক্ষা কেন্দ্র উদ্যোগ সহ হুগলি মহসিন কলেজের আইন বিভাগ ও কনজিউমার ফোরামের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হলো ও পশ্চিমবঙ্গের ভোক্তা কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের জন্য 5 দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্য দিয়ে আইন শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা সকলের উদ্দেশ্যে দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 6 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি 2025 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে আইন শিক্ষা কেন্দ্র ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই উদ্যোগটি পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও রাজ্য ভোক্তা কমিশনের সম্মানীয় সদস্যদের উন্নত আইন জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা এবং গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ভোক্তাদের জন্য আরো ভালো ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে দাবি উদ্যোগ। আদির রিপোর্ট, আমার কলকাতা নিউজ। Received the opportunity from Consumer Affairs Department to be the part of this wonderful one-week training program. I, on behalf of Government Institute of Legal Education, welcome our guest in chief, Professor Ashok Patri sir. I welcome Justice Siddhartha Roy Chaudhary sir. I welcome Nimachand Haldar sir. I welcome Janab Mudassar Alam sir and Sri Arun Kar sir. I welcome all the dignitaries from department and from the directorate, and the most important, I welcome all the participants who are experienced judges, learned advocates, and socially acclaimed persons who are going to serve in the consumer justice system. This program is a endeavor on the part of the government to build some kind of specialized capacity. You all are most capable persons, and we believe that. But since the law of Consumer Protection Act has got a thorough changes, that is why we have taken this endeavor to bring some kind of test in the existing justice. Justice should take every part, and this definitely we have attempted to bring the best faculties, to bring the best trainers. You will enjoy all this. My apology to disturb the rhythm of your inaugural program by coming late. So please excuse me for that. Now the thing is, we all know state under chapter 4 of the Constitution has the obligation to secure a social order for the development of its people. Now, with the advent of this digital era, Act of 2019 is a fait accompli. So it is now in place. My friends just in front of me or on the left hand side of this August gathering, they know that this judicial function, in other words, is a knowledge industry, and they know that they need to imbibe
themselves with the changing laws. And I believe you also believe in that you need to get yourself imbibed with the provisions of 2019 Act to meet the challenges of the digital era and to secure the rights of the consumers. You have been saddled with huge duty, being the first point of contact with the consumers who have grievances. Therefore, I consider it as a very important event. In the name of God, that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter which shall be brought to attention or shall become known to me as except as may be required for the due discharge of my duties as এখানে এসেছি আমাদের এক সপ্তাহের একটা 1 উইক ট্রেনিং প্রোগ্রাম হচ্ছে, যেটা যারা আমরা এখানে নির্বাচিত হয়েছেন বলতে পারেন বা জয়েন করছেন, যারা নতুন চাকরিতে আজকে সিলেক্টেড হয়েছেন। কনজিউমার কমিশনস, ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার কমিশন আছে, স্টেট কনজিউমার কমিশন আছে। তো ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার কমিশনের প্রেসিডেন্টরা আছেন, স্টেট কমিশনের মেম্বার্সরা আছেন। ওনাদের জন্য এক সপ্তাহের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করা হচ্ছে, ট্রেনিং প্রোগ্রাম। যে প্রোগ্রামটি করা হচ্ছে কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের গভর্নমেন্ট সেন্টার অফ লিগাল এডুকেশন, গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের, যেটা হুগলি মহসিন কলেজে আমরা জানি, আমরা যৌথভাবে এটা পরিচালনা করছি। এবং এটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কনজিউমার জাস্টিসটাকে আরো স্ট্রং করা, এই মেম্বারদেরকে ট্রেনিং দেওয়া, প্রেসিডেন্টদের ট্রেনিং দেওয়া, যাতে এনারা নিজেদের কাজটা নিশ্চয়ই ভালো করবেন, আরো দক্ষ হিসেবে করতে পারে। সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবে এই প্রশিক্ষণ থেকে? দেখুন, সাধারণ মানুষ তো অবশ্যই উপকৃত হবে, কিন্তু এই যে প্রশিক্ষণটা, এটা কিন্তু বিশেষভাবে শুধুমাত্র জাজদের জন্য, যারা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কনজিউমার কমিশনে ওনাদের জন্য, আর ওই কমিশনের মেম্বার তাদের জন্য। এখানে ডাইরেক্ট কিন্তু আপনার যারা কনজিউমার তারা ডাইরেক্ট আসবেন না, এখানে ইনডাইরেক্টলি কিন্তু এখান থেকে ইকুইপড হয়ে যাবেন মেম্বার্সরা বা প্রেসিডেন্টরা, ওনারা কিন্তু সুন্দরভাবে যদি কাজটা করেন, তাই ইনডাইরেক্টলি কিন্তু কনজিউমাররাই উপকৃত হবে। এই ক্ষেত্রে কি কোনো ভলান্টিয়ারই নাকি কোনো গভর্নমেন্ট থেকে রেগুলেশন? না, এটা গভর্নমেন্টই করছে ডাইরেক্ট। এটা গভর্নমেন্ট, আমাদের কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে আমরা গভর্নমেন্ট সেন্টার অফ লিগাল এডুকেশন, হুগলি মহসিন কলেজ মিলে যৌথভাবে করছি আমরা। এই প্রশিক্ষণ শিবির একটা মূলত আইনি পরিষেবার ক্ষেত্রেও মানুষের সাধারণ সুবিধা হবে, এবং যাদের দেওয়া হচ্ছে তারা কতটা সাধারণ মানুষকে উপকৃত দিতে পারবেন কি মনে করছেন? দেখুন, আইন কনজিউমার ল হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ল। এই স্পেসিফিক লয়ে অনেক দিক আছে। যদি এনারা ভালোভাবে সেই দিক দিয়ে আমরা ট্রেন করতে পারি আর এনারা যদি গ্রহণ করতে পারেন, তখন সাধারণ কনজিউমাররা যারা আসছেন সেই দিক থেকে ওনারা খুব উপকৃত হবে। কারণ আপনি ল জানলে, আইন জানলে, আপনি সেইভাবে আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে ন্যায় দিতে পারবেন। এভাবে ওনাদের খুব ভালো হবে। এই যে আইনের যে একটা প্রশিক্ষণ, এটা আগামী দিনে কতটা উপকৃত হবে যারা আজকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে? দেখুন, আজ ওনারা বুঝবেন, কাল ওনারা ডেলিভার করবেন জাজমেন্টে। যেটাই আজ জানবেন সেটাই কাল ওনারা জাজমেন্টে ঝলকাবে। সাধারণ ক্রেতারা কি প্রবলেম নিয়ে আপনাদের কাছে আসতে পারে? ক্রেতাদের বিভিন্ন সমস্যা থাকে। সেটা হতে পারে আপনার কোনো দ্রব্য নিয়ে, সেটা হতে পারে কোনো সার্ভিস নিয়ে, পরিষেবা নিয়ে। এবার এই দুটোর মধ্যে থেকে যে ব্যাপার আছে, যারা কিনেছে কিংবা সার্ভিস অ্যাভেল করছে, এটা থাকলেই ওনারা আসতে পারেন। এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে যে কারা ক্রেতা। ঠিক আছে, এখানে শুধু ক্রেতারাই আসতে পারবে। আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমি আর আপনি যদি কোনো জিনিস কেনা বেচা করি, আমরা ক্রেতার মধ্যে পড়বো না। কেন পড়বো না? কারণ আমি কমার্শিয়ালি আপনাকে বিক্রি করছি না। কাউকে ক্রেতা হতে হবে কমার্শিয়ালি বিক্রি করার জন্য, আর কাউকে কিনতে হবে অ্যাজ আ কনজিউমার, তখনই ওরা ক্রেতা। কিংবা সার্ভিস অ্যাভেল করলেও ক্রেতা।
তো যদি আমি আপনাকে কোনো সার্ভিস দিই বিনামূল্যে, আপনি আর আমি আমাদের মধ্যে ক্রেতা আর এর সম্পর্ক নেই, মামলা হবে না। তো এই দিকে যারা ক্রেতা আছে তারা ডেফিনেটলি উপকৃত হবে যদি এনারা এইভাবে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে আসতে গেলে অবশ্যই কি বিলটার প্রয়োজন আছে নাকি না বিল দেখাতে হবে যে আমি এটা কিনেছি, এরকম বিলের প্রয়োজন আছে কি? ডেফিনেটলি আছে। আপনাকে তো যখন আপনি কেনাকাটা করছেন আপনাকে বিল রাখতেই হবে। এবার অনেকবার এমন জিনিস আসে যেটা ছোট খাটো জিনিস আমরা নিচ্ছি, ওষুধ নিতে যাচ্ছি, আমরা বিল নিচ্ছি না, নিই না, কেন? আমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাই। এটা আমরা নিজের জন্য ক্ষতি করি। কারণ হচ্ছে যদি এটা কোনো আপনার স্পুরিয়াস আইটেম হয়, ভুল আইটেম হয়, যদি কোনো হার্মফুল আইটেম হয়, আমি প্রেসক্রিপশন না নিয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাই করতে পারবো না, মানে মানি রিট না নিয়ে। তো আমাদের সবসময় এটা উচিত যে আমরা মানি রিট নিই। ছোট ক্ষেত্রে হতে পারে আমরা ছেড়ে দিতে পারি, যেখানে আমরা 5 টাকা 10 টাকা জিনিস কিনছি, কিন্তু যে জায়গায় আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিনছি সেই জায়গায় আমাদেরকে নিতেই হবে।